Morning students. Last week from this chapter Principle of Ecology you learned biotic factors, abiotic factors, ecological adaptations, all these learned in last class. Today you learn about three things. One is the dispersal of fruits and seeds, the mechanism of dispersal of fruits and seeds. Then the new chapter from ecosystem you learn two things. One is the structure of ecosystem and functions of ecosystem. All these we learn today. First of all, we discuss about the dispersal of fruits and seeds. We know that the plant which produced a beautiful color and taste of fruits and seeds, they contain more nutrients also. The seeds, why they are mostly attractive color and attractive shape, taste, why they have? Because of attracted by some birds, mammals, reptiles, fish, ant, insects. இதெல்லாம் அதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி அதை ஈட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான். ஏன் இந்த அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் போய் ஃப்ரூட்ஸை ஈட் பண்ணணும்? Why the plants which produce fruits and seeds? It's only for eating birds and animals? No. It's necessary to disperse one place to another place. பிளான்ட்டால் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆக முடியாது. But they need disperse their progeny. அதோட யங் ஒன்ஸை அது உலகம் முழுவதும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். That's why the seeds must be spread far away from the parent plant. அதனால தான் என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போ பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் ஈட் பண்ணுதுன்னா, பேர்ட்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவாக அந்த ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தால் தான் பேர்ட்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியும். அதை வந்து ஈட் பண்ணும்போது அதோட சீடை எடுத்துகிட்டு போய் அது வேறு இடத்துல டிஸ்போஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் டிஸ்போசல் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ். A seed which contains more nutrients and also seed which protected by a protective covering layer, that is called seed coat. Maybe learn in lower class 10th layer படிச்சிருப்பீங்க. seed coat க்கு seed வந்து protected by two outer covering layer. Outer layer is called testa and inner layer is called tegmen. These are the protective layer of seed. Because the seeds are miniature, they contain more nutrients for growing progeny. So the seed must be dispersed very far away from the parent plant. The seed dispersal is a regeneration process. Seed dispersal is a regeneration process of plant population. திருப்பி ஒரு புது ஜெனரேஷனை உருவாக்குறதுக்கு seed dispersal ரொம்ப important process. So the seed, if the fruits are matured, the seeds burst out. The fruits burst out and the seeds comes out. The fruit matured and the seeds are dispersed far away. இந்த seed dispersal நிறைய factors வந்து influence பண்ணுது. Especially some ecological factors, ecological conditions necessary for seed dispersal. Season, especially summer seasonல dry seedsலாம் ஏர்ல நம்ம கிளாஸ்ல அப்சர்வ் பண்ணும்போதே தெரியும். சில சீட்ஸ் வந்து பயான்சி, ஏர்ல அப்படியே பயான்சினா மிதக்கிறது, அப்படியே காற்றுல ஃப்ளோ ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். பை நியூமரஸ் ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ட்ரைடாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ப்ரொக்குமெண்ட்ஸ், ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரொக்குமெண்ட்ஸ், அதாவது காக்காப்பூ, அதில் இருக்கக்கூடிய சீட்லாம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ தே நீட் சம் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபார் டிஸ்பர்சல் லைக் ஏர், பேர்ட்ஸ், இன்செக்ட்ஸ், human beings also they involved in seed dispersal. So the seed requires some agents for dispersal. These in our ecosystem, the main aim of plants are to distribute their species all over the world, all over the globe. So there may be many benefits for communities. இப்போ இந்த மாதிரி டிஸ்பர்சல் ஆகும்போது சீட்ஸ்க்கு காம்படிஷன் வரும். ஃபார் ஃபுட்டு, ஃபார் நியூட்ரிஷன், இதுக்கெல்லாம் சீட்ஸ் காம்படிஷன், அதெல்லாம் ஓவர் ட்ராக் பண்ணி தான் சீட் ஜெர்மினேட் ஆகுது. ஸோ த சீட் ஹெல்ப்ஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங், த சீட் டிஸ்பர்சல் ஹெல்ப்ஸ் டு ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி, டு இன்க்ரீஸ் த ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் we learn about the types of seed dispersal. On the basis of agents, seed dispersal may be various types. If the seed dispersal by air or wind, that is called anemochory. Anemochory, that means the seed dispersal by wind or air. இப்போ இதுக்குன்னு சில காமன் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கும். சம் காமன் குவாலிட்டிஸ் என்னென்னா, சீட் டிஸ்பர்சல் பை ஏர் அப்படின்னா சீட் வந்து லார்ஜ் சைஸாக, இப்போ கோகனட் சைஸில் இருந்துச்சுன்னா அதால் ஏரில் பறக்க முடியாது. இட் கேனாட் ஸ்ப்ரெட் பை ஏர். ஸோ தே ஹாவ் சம் பெக்குலியர் கேரக்டர் டு ஸ்ப்ரெட்டிங் த சீட்ஸ் பை ஏர். அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா, த சீட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி மைனூட். மோஸ்ட்லி அந்த விண்டு மூலமாக பாலினேஷன், விண்டு மூலமாக சீட் டிஸ்போசல் ஆகக்கூடிய மெத்தடில் எல்லாமே அந்த பிளான்ட்டில் கூடிய சீட்ஸ்லாம் ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும். தே ஆர் ஸ்மால்,
they are very tiny, they are lightweight, they are floating on the air, inflated covering, அதை சுற்றி கவர் எது இருக்காது. ஸோ this is the some of the characteristics of அனிமோகோரிஸ் seed. குட் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கிட் பிளான்ட்ஸ் சொல்லலாம். சில பிளான்ட்ஸில் seeds they have the wings for dispersal by wind. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மேப்பிள் டிப்டோகார்பஸ் இந்த மாதிரி சீட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட்ஸ் ஹேவ் த விங்ஸ். இந்த பிக்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சீட் டிஸ்பர்சல் பை விண்ட். சம் ஆஃப் த சீட்ஸ் தே ஹேவ் த ஃபெதரி அப்பண்டேஜஸ். சில சீட்ஸில் என்ன ஆகுதுன்னா ஹேரி நியூமரஸ் ஹேர் லைக் அப்பண்டேஜஸ் ஆர் ஃபெதரி அப்பண்டேஜஸ் விச் ஹெல்ப்ஸ் டு பயான்சி ஆன் த ஏர். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பெர்னோனியா அண்ட் அஸ்கிலிபியா இந்த மாதிரி பிளான்ட்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். வெர்னோனியா அண்ட் அஸ்கிலிபியாஸ், தீஸ் ஆர் த சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபெதரி அப்பண்டேஜஸ் சீட்ஸ். சம் ஆஃப் த சீட்ஸ் சென்சார் மெக்கானிசம். சில சீட்ல பார்த்தீங்கன்னா the plants open, the seeds can be escape only when the fruit is violently shaken. அந்த ஃப்ரூட் ஷேக் ஆகும்போது அந்த சீட்ஸ் வந்து வயலண்ட்டாக அப்படியே பஸ்டாக அப்படியே ஜர்க்காகி போய் விழுகும். தட் இஸ் கால்ட் சென்சார் மெக்கானிசம். அது எந்த மாதிரி பிளான்ட்டில் பார்க்கணும்னா பாப்பி, அதே மாதிரி அரிஸ்டலோக்கியா இந்த மாதிரி பிளான்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ் ஆர் சென்சார் மெக்கானிசம். அது என்ன ஆகுனா ஃப்ரூட்ஸை ஷேக் பண்ணும்போது they are violently jerk and seeds are dispersal by wind. So all these are the some of the peculiar character of anemocoris seeds. Some of the seeds have mostly the seeds are minute, and some of the plants the seeds have the wings. Some plants the seeds are feathery appendages, and some seeds have the sensor mechanism. Next, seed dispersal by water. The seed dispersal by water is called hydrogory. இந்த மெக்கானிசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் விச் கேரிங் த சீட்ஸ், அதுக்குன்னு சில அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த ஹைட்ரோகோரி பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோகோரி சீட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிலம்பு பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த ரிசெப்டக்கிள் வித் ப்ராமினன்ட் ஏர். அந்த ரிசெப்டக்கிள் தலாமஸ் சொல்கிறோம், அந்த தலாமஸில் நிறைய ஏர் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதனால சீட்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ளோட்டிங் ஆன் த தலாமஸ் கேன் பயான்சி ஆன் த வாட்டர். ஸோ இட்ஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் நிலம்பு. சில பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோகனட், நம்ம ரியல் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோகனட்டை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மீசோகார்ப் ஃபைபரஸாக இருக்கும். அந்த தேங்காய் நாருன்னு சொல்கிறோம்ல, இட்ஸ் அ ஃபைபரஸ் மீசோகார்ப். ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தேங்காய் நார் நம்ம ஊறிக்கிறோம்? அது சீடை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்குது. எப்படி? அந்த சீட் கேரிங் பை வாட்டர். இப்போ கோகனட்டை தண்ணியில் தூக்கி போட்டோம்னா தே ஆர் ஃப்ளோட்டிங். ஸோ த மீசோகார்ப் விச் கேரிங் த சீட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ், திஸ் இஸ் அ ஃபைபரஸ் மீசோகார்ப் இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹைட்ரோகோரி. ஸோ கோகனட் வந்து டிஸ்போசல் எது மூலமாக நடக்குதுன்னா வாட்டர் மூலமாக நடக்குது. தென் another one example, நிம்ஃபியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ் ஆர் லைட் அண்ட் ஸ்மால். தே ஆர் ப்ரொவைட் த ஏரியல் என்க்ளோசஸ் ஏர். ஆமாம், நிம்ஃபியாலையும் பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும், லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், ஸ்மாலாக அது அண்ட் ஆல்சோ தே ஹேவ் த ஏரியல், அதில் நிறைய ஏர் ஸ்பேசஸும் இருக்கும். சில பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் இன்ஃப்ளாட்டட். நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால தண்ணியில் விழுந்துச்சுன்னா அப்படியே மிதக்கும். அது நேச்சுராகவே த சீட்ஸ் ஆர் இன்ஃப்ளாட்டட். நல்லா பேப்பர் மாதிரி ஃப்ளாட்டடாக இருக்கிறதுனால தே ஆர் floating. Example, Herteria littoralisல இந்த மாதிரி inflated seeds அப்சர்வ் பண்ணலாம். So the seeds also carried by water by floating them. கோகனட்ல கூட நான் சொன்னேன் மீசோகார்ப், ஃபைபரஸ் மீசோகார்ப் இருக்கனால இட்ஸ் a good example. So all these are the some of the peculiar character of hydrocory seeds. இந்த நிலம்புல நீங்க பார்க்கலாம், they have some air sacs, the seeds are minute, they are floating in the water. Another one example பார்க்கலாம், coconut they have the fibrous mesocarp, they are floating by the water, the seeds carrying by water. Next, seed dispersal by animals. Some animals involved in seed dispersal, they are called zoochory, especially birds, some mammals, including human beings also a very important role for seed dispersal. ஸோ அனிமல்ஸ் மூலமாக ஒரு சீட் டிஸ்பர்ஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஜூகோரி. இந்த பர்பஸ்க்காக இந்த சீட்ஸில் சம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹூக்டு ஃப்ரூட். சில ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹூக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த ஃப்ரூட்டோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் நிறைய ஸ்பைன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். தே ஆர் அட்டாச் ஆன் த ஃபர் ஆஃப் த அனிமல்ஸ். அனிமலோட பாடியில் அந்த ஹூக் அட்டாச் ஆகிக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஜாந்தியம், ஹூக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். சில இதில் பாப்ஸ், எக்ஸாம்பிள் ஆண்ட்ரோபோஜன் பிளான்ட்டில் பாப்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்பைன்ஸ், அரிஸ்டிடியால ஸ்பைன்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் அப்பண்டேஜஸ் டு கேரிங் த சீட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ்.
This is called hooked fruits. இந்த பிக்சர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், the seeds have the spines around it. The fruits சுத்தி நிறைய என்ன இருக்குன்னா spines இருக்கு. இந்த spines என்ன ஆகுனா they are attached on the fur of the animal. The animals carrying one place to another place. The seeds are dispersed by the animals. This is called zoochory. இதே மாதிரி நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம பக்கத்துல கூட பார்க்கலாம். அந்த ஃப்ரூட்ஸை சுத்தி நிறைய ஸ்பைன்ஸ், ஹூக் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ்ல ஸ்டிக்கி ஹேர்ஸ் இருக்கும். எஸ்பெஷலி போயர்ஹேவியா, கிளியோம், கிளியோம் இந்த மாதிரி பிளான்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃப்ரூட்ஸில் வந்து ஸ்டிக்கி கிளாண்டுலார் ஹேர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். இந்த கிளாண்டுலார் ஹேர்ஸ்னால தே ஆர் அட்டாச்ட் ஆன் த ஃபர் ஆஃப் த கிரேசிங் அனிமல்ஸ். இந்த மேயக்கூடிய அனிமல்ஸோட பாடியில் அந்த ஃபரில் அந்த ஸ்டிக்கி கிளாண்டுலார் ஹேர்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிக்கும். தே கேரிங் ஒன் பிளேஸ் டு அதர் பிளேஸ். குட் எக்ஸாம்பிள் போயர்ஹேவியா அண்ட் கிளியோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் தே ஹாவ் த விஸ்கிட் லேயர்னா பப்பாயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட் வந்து வலுன்னு இருக்கும், பசப்பாக இருக்கும். இது என்ன ஆகுனா, இஃப் த பேர்ட்ஸ் ஆர் ஈட்டிங் த ஃப்ரூட்ஸ் த சீட்ஸ் ஆர் அட்டாச் ஆன் த பீக். அந்த பசப்புனால அது அதோட பீக்கில் வந்து பேர்ட்ஸோட பீக்கில் வந்து ஒட்டிக்கும். அப்போ வேற எங்கேயாவது போய் அந்த பிரான்ச் ஆஃப் த ட்ரீலையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ராக்லேயோ போய் அந்த பீக்கை ரப் பண்ணும்போது த சீட்ஸ் ஆர் டிஸ்பர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டிக்கி ஸ்ட்ரக்சர். அது விஸ்கட் லேயர் இருக்குது. விஸ்கஸ்னா என்ன, பசப்பாக இருக்கும், ஒட்டிக்கும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம பப்பாயாவே சொல்லலாம், பப்பாயா, கார்டியா அதெல்லாம் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ்லையும் டிஸ்போஸ் பை ஹியூமன் பீயிங். மெயின்லி நிறைய ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எடிபிள் பர்பஸ். ஆப்பிள், மேங்கோலாம் சாப்பிட்டோன்னே என்ன பண்ணோம், வி த்ரோ அவே த சீட்ஸ். இந்த ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸில் இருக்கும். இது மெயினாக டிஸ்போஸ் பண்ணுறது யாருன்னா ஹியூமன் பீயிங், வெரி டிஸ்டன்ட் பிளேசஸ் ஆஃப்டர் கன்சம்ஷன். இப்போ வேற எங்கேயோ இருந்து ஒரு மேங்கோ வாங்கிட்டு வரோம், சாப்பிட்டு அந்த சீடை நம்ம இடத்துல பிளான்டேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் ஆஃப் சீட் டிஸ்போசல். மேங்கோ, சம் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் தே ஆர் அட்ராக்டிவ் அண்ட் டேஸ்டி ஃப்ரூட் விச் இஸ் டிஸ்போஸ் பை ஹியூமன் பீயிங்ஸ். நெக்ஸ்ட் சம் பிளான்ட்ஸில் த சீட்ஸ் ஆர் டிஸ்போஸ் பை ஜர்க்கிங் மெக்கானிசம், செல்ஃப் டிஸ்போஸ் மெக்கானிசம். அதுவே டிஸ்போஸ் ஆகுது. ஏன்னா if the fruits are matured it will burst, the seeds are jerk and far away. This is called autochory. Self dispersal mechanism of fruits and seeds is called autochory. Autochory என்ன 2 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். Self dispersal mechanism of fruits and seeds are called autochory. autochoryக்கு சில ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பால்சம் பிளான்ட்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்கு. இந்த பால்சம் பிளான்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த ஃப்ரூட் ரைப்பன்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர்டு சடன்லி. நல்ல ஃப்ரூட் நல்ல மெச்சூர்ட் ஆச்சுன்னா அது சடனா எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் ஆகி த சீட்ஸ் ஆர் த்ரோன் அவே ஃப்ரம் எ கிரேட் ஃபோர்ஸ். அது உள்ள இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மூலமா சடன் ஜர்க் ஸ்ப்ரிங்கை அப்படி விட்டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா எப்படி வருமோ அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ்ல த சீட்ஸ் ஆர் ஃபேர் அவே. எக்ஸாம்பிள் பால்சம் பிளான்ட்ல இது மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணலாம். சில பிளான்ட்ல பாத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் த கான்டாக்ட் வித் வாட்டர். நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் மெச்சூர்ட் ஆன உடனே சில பசங்க கூட விளையாடுவாங்க. சில ஃப்ரூட்ஸ்ல அந்த நம்ம சலைவா வச்சோன்னா டப்புன்னு வெடிக்கும். They produce some noise also. At the time of rainy, the fruits are burst. Suddenly, it produces a noise like a cracker. Cracker மாதிரி அங்கங்க டொப்புன்னு வெடிச்சு சீட்ஸ் டிஸ்பர்ஸ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் ரூயல்லா அண்ட் குரோசன்ட்ரா. இந்த மாதிரி பிளான்ட்லாம் ரூயல்லா அண்ட் குரோசன்ட்ரா இஸ் a good example for seed dispersal by autochory. If the water it touches the matured fruits, it will sudden jerk. And then some of the seeds they have the long explode with loud noise like a cracker. ஆமா, சில இதுல பாத்தீங்கன்னா நல்ல லவுடாவே சவுண்ட் கேட்கும். scattering the seeds in the all directions. எக்ஸாம்பிள் போஹினியா, camel foot climber சொல்லுவாங்க. camel foot climber இந்த பிளான்ட்டுக்கு பேரு camel foot climber. They are producing the cracker sound when the seeds are burst. இந்த ஆட்டோகோரி பிளான்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா the seeds எப்படி ஜர்க் ஆகி அதுவா டிஸ்போஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆஃப்டர் த ஃப்ரூட் மெச்சூர்ஸ் அது உள்ள அந்த ஃப்ரூட்டோடு உள்ள ஒரு டிஷ்யூஸ்க்குள்ள ஒரு மியூசிலேஜினஸ் ஃப்ளூயிட்னா நல்ல பசன்னு ஒரு ஃப்ளூயிடு செக்ரீட் ஆகும். இந்த ஃப்ளூயிட் நிறைய செக்ரீட் ஆகும்போது உள்ள ப்ரெஷர் அதிகமாகும். டர்ஜர் ப்ரெஷர், இன்னர் ப்ரெஷர் அதிகமாகிறதுனால the seeds are burst. Fruits are burst. The fruits are burst and seeds are dispersed far away. So if the fruits are matured, they secrete the mucilaginous substance inside the fruits around the seed. If they matured much more amount, they produce an inner turgor pressure. Due to this pressure, the fruit wall, that is the pericarp, is burst and the seeds are far away.
இந்த மெக்கானிசத்துக்குலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிரையோகார்பஸ் அண்ட் டிப்டீரியா கார்பஸ், இதெல்லாம் சம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆட்டோகோரி சீட் டிஸ்பர்சலுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் எய்டட் டிஸ்பர்சல் அப்படின்னு, ஹியூமன் பீயிங்னால மட்டுமே சில சீட் டிஸ்பர்சல் ஆகுது. ஹியூமன் பீயிங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஃபார் சீட் டிஸ்பர்சல். ஏன்னா ஃபார் கல்டிவேஷன், விவசாயம் பண்ணுறதுக்காக சில சீட்ஸை வேற எங்கேயோ இருந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுறோம். எஸ்பெஷலி இந்த சீட் டிஸ்பர்சலில் சீட் பால் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சீட் பால் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம், நம்ம லாஸ்ட் இயர் கூட ஸ்கூலில் நம்ம சீட் பால் கொடுத்தோம். சீட் பால்ன்றது முதல்ல யார் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்மளோட ஜப்பானீஸ் பீப்புள் தான். ஜாப்பனீஸ் பீப்புள், ஏன்ஷியன்ட் ஜாப்பனீஸ் பீப்புள் ஒன்லி யூஸ் திஸ் டெக்னிக் டு டிஸ்பர்ஸ் த சீட். சீட் டிஸ்பர்சலுக்கு இந்த மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணாங்க. இது என்ன பண்ணாங்கன்னா சீட்ஸை வந்து நல்லா கிளே வித் ஹியூமஸ், நல்லா ஹியூமஸ்னு என்னென்னா அந்த மண்ணோட நல்லா உரமும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே சீடை ஒரு சேர்த்து கவுடங்கு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஒரு பால் மாதிரி உருண்டை எடுத்துட்டு தே ஆர் த்ரோ அவே டு த சூட்டபிள் கிரவுண்டு, நல்லா எம்டி கிரவுண்டில் இதை த்ரோ பண்ணாங்கன்னா த சீட்ஸ் ஆர் ஆஃப்டர் த சூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸ் when the rain will come it will germinate and produce a new plant. ஸோ இந்த மெத்தடை முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க யாருன்னா ஏன்ஷியன்ட் ஜப்பானீஸ் பீப்புள். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் சீட் பால். சீட் பால் இஸ் நத்திங் பட் அ மிக்சர் ஆஃப் கிளே அண்ட் சாயில் ஹியூமஸ். ஹியூமஸ் நத்திங் பட் கவு டங்க் அண்ட் சம் நியூட்ரிஷன். கவு டங்கோட சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி த்ரோ பண்ணிடுவாங்க. தே மேபி அட் எ சூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸ் தே வில் பிளான்டிங் எ நியூ ட்ரீஸ். இது நம்ம ஒவ்வொரு ஆளாக போய் நட்டு வைக்கணும் இல்லை, எங்கெங்கே அவைலபிள் கிரவுண்ட் இருக்குதோ அந்த கிரவுண்ட்லாம் இது மாதிரி த்ரோ பண்ணோன்னா தே கேன் ஜெர்மினேட் அ நியூ பிளான்ட் டு ப்ரொடியூஸ் அ ஃபாரஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹியூமன் எய்டட் டிஸ்பர்சல் சீட் பால். அதே மாதிரி இந்த சீட் டிஸ்பர்சலோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட் டிஸ்பர்சல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ சீட் டிஸ்பர்சல் மெக்கானிசம் மட்டும் இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பிளான்ட்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது. என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மரத்தில், ஒரு மேங்கோ மரத்தில் ஒரு 500 மேங்கோ ஃப்ரூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா அந்த 500 மேங்கோ அந்த மரத்துக்கு கீழே விழுந்துச்சுன்னா அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் ஆர் கிரேசிங், அதை ஈட் பண்ணி டீகே பண்ணிடும். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, சீட்ஸ் ஆர் எஸ்கேப் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ், த எஸ்கேப் ஃப்ரம் த ப்ரெடேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஆமாம், கெட்டிங் டிசீசஸ், அது மாதிரி இது அந்த பிளான்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் இந்த சீட்ஸுக்கும் வராது. தே மே பி ஸ்ப்ரெடிங் நியூ பிளேஸ். ஸோ அதுக்கு காம்படிஷன் இல்லை. இப்போ ஒரே இடத்துல வந்துச்சுன்னா அனிமல்ஸ் கிரேசிங் ஆகிடும். ஆனால் இதுக்கு என்னன்னா தே டிஸ்பர்ஸ் ஃபேர் அவே. பேரண்ட் பிளான்ட் வந்து ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் உள்ளதுனால அனிமல்ஸ் வந்து கிரேசிங் பண்ணாது. அதேமாதிரி இந்த பிளான்ட் டு நாட் கெட்டிங் த டிசீஸ், அந்த பிளான்ட்டுக்கு புதுசாக டிசீஸ் வந்து வராது. அண்ட் அவாய்டிங் த காம்படிஷன். அதுக்கு காம்படிஷன், இப்போ ஒரே இடத்துல ஒரு 10 சீடு முளைச்சுன்னா எந்த சீடுமே முளைக்காது, ஏன்னா நியூட்ரிஷன் காம்படிஷன் வந்துடும். ஸோ dispersal is very also gives the chance to occupy the favorable site for growth. நல்ல ஒரு growthக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சீட் டிஸ்பர்சல் மெக்கானிசம் தான். அதே மாதிரி இந்த சீட் டிஸ்பர்சல் மெக்கானிசத்தினால தான் கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுக்கு, அதாவது கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப நியூ வெரைட்டிஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்டு. இப்போ ஒரே இடத்துலயே அந்த சீட்ஸ் விழுந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் அதிகமாக நடக்கும். ஆனால் இது மாதிரி சீட் டிஸ்பர்ஸ் ஆகிறதுனால அங்கே ஜெர்மினேட் ஆகக்கூடிய பிளான்ட்டில் வேற நியூ ஸ்பீசிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் உண்டு இந்த சீட் டிஸ்பர்சல் மெக்கானிசத்தினால. அதே மாதிரி சீட் டிஸ்பர்சல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கன்சர்வ் த மெனி ஸ்பீசிஸ், நிறைய ஸ்பீசிஸை நம்ம பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்காகவும் இந்த சீட் டிஸ்பர்சல் மெக்கானிசம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ சீட் டிஸ்பர்சல் பை அனிமல்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மெனி ஸ்பீசிஸ் ஈவன் ஹியூமன் ஆல்டர்ட் ஈகோசிஸ்டம். நம்மளே இப்போ விவசாயம் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் அவங்க கல்டிவேட் பண்ணால் கூட இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் ஆஃப் கன்சர்வ் த ஸ்பீசிஸ், அந்த வெரைட்டியை அழியாமல் பாதுகாத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த சீட் டிஸ்போசல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட் டு எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட். ஒரு பாலைவனமாக ஒரு ஒன்றுமே யூஸ்லெஸ் லேண்டை வந்து யூஸ்ஃபுல் லேண்டாக மாற்றுறதுக்கு சீட் டிஸ்போசல் மெக்கானிசம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் மெயின்டைன் த பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன். ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸையும் நம்ம கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் சீட் டிஸ்போசல் மெக்கானிசம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரிஸ்டோரேஷன் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம், ஈகோசிஸ்டம் மறுபடியும் ஒரு நேச்சுரல் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் வரதுன்னா சீட் டிஸ்போசல் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சீட் டிஸ்போசல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ், மேபி ஆஸ்டன் 2 marks ஆர் 3 mark கொஸ்டின்ஸ். சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸும் பார்க்க போகிறோம். இப்போ சீட் டிஸ்போசல் படிக்கும்போது சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஈக்காலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ். March 21 இஸ் அ வேர்ல்டு ஃபாரஸ்ட் டே. அதேமாதிரி April 22 எர்த் டே. May 22 வேர்ல்டு பயோடைவர்சிட்டி டே. June 5 வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே. இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே June 5. July 7 வன மகோத்சவா டே. வன மகோத்சவான்னா தெரியும், நம்ம இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ட்ரீஸை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு மெத்தட் தான் வன மகோத்சவா. தே ஆர் செலிப்ரேட்டிங் July 7th.
September 16th International Ozone Day. September 16th International Ozone Day. இந்த டேஸ்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு 1 மார்க்ல கேட்கலாம். March 21st World Forest Day, April 22nd Earth Day, May 22 World Biodiversity Day, June 5 World Environment Day, July 7th Vanamahotsawa Day, September 16th International Ozone Day. இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது. Next we start the new chapter, ecosystem. Ecosystem is nothing but a system means functioning. Eco means environment. Environmentக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சுன்னா that is called system, ecosystem. இப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம். லேக் இருக்குது, பாண்ட் இருக்குது, ரிவர் இருக்குது, சில டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது. இப்போ ஃபாரஸ்ட்லாம் போய் யாராவது அந்த வேஸ்ட்லாம் க்ளீன் பண்ணுறாங்களா? நோ. ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. நிறைய அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், இன்செக்ட்ஸ், ட்ரீஸு, சம் மைக்ரோப்ஸ், சம் ஃபங்கஸ். ஒரு எலிஃபென்ட் இறந்து போச்சு, யாரும் அதை போய் எடுத்துகிட்டு போய் புதைக்கிறது இல்லை. அதுவே என்ன ஆகுதுன்னா டீகம்போஸ் ஆகி they become a manure. So அங்கே ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது. That is the ecosystem. Ecosystem is nothing but the interaction between the living components and non-living components to form a functioning, to involve in functioning, that is called ecosystem. So ecosystem is nothing but the interaction between the biotic and abiotic factors. Biotic things தான் தெரியும். வேர்ல்டுலேயே நம்ம குளோப்லேயே ரெண்டு biotic things தான். ஒன்று plants, another one is the animals. These are the living components on our ecosystem environment. அதே மாதிரி நான் லிவிங் திங்ஸ் which includes we know that last chapterலே பார்த்தோம். எடாஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ், தென் அதே மாதிரி கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ், சாயில் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய பார்த்தோம். அது எல்லாமே என்னன்னா they also involved in ecosystem. இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கிட்டோம்னா we are the living things, we also interact with the non living things. நான் லிவிங் திங்ஸில் என்ன இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது? இப்போ எனக்கு உயிர் இருக்குது, காற்றுக்கு உயிர் இல்லை. ஆனால் இந்த உயிர் இல்லாத காற்று என் உடம்புக்குள்ளே போய் வந்தால் தான் எனக்கு உயிர் இருக்கும். வாட்டருக்கு உயிர் கிடையாது. தனியாக எடுத்து வச்சோன்னா அதில் உயிர் கிடையாது. ஆனால் அந்த உயிர் இல்லாத அந்த வாட்டர், நான் லிவிங் திங்ஸ் வந்து நம்மளோட பாடியை மெயின்டைன் பண்ணுது. அந்த வாட்டர் நம்ம குடிச்சு வச்சா தான் நமக்கு உயிர் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் த இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ லிவிங் திங்ஸ் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ் தே ஆர் இன்ட்ராக்ட் டு ஈச் அதர் டு ஃபார்ம் அ ஈகோசிஸ்டம். இந்த ஈகோசிஸ்டத்துக்கு ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா நம்ம லோயர் கிளாஸே படிச்சிருக்கோம். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். பிளான்ட் எல்லாமே, ஆல் கிரீன் பிளான்ட்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ். இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா தே யூட்டிலைஸ் த சன்லைட், வாட்டர், கார்பன் டை ஆக்சைடு, இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு பிளான்ட்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா தே கன்வெர்ட் இன்டு ஃபுட்டாக மாற்றுது. அண்ட் ஆல்சோ விச் ரிலீஸ் இன்டு த ஆக்சிஜன். ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த லிவிங் அண்ட் பிளான்ட்ஸ். இஸ் த லிவிங் திங்ஸ். கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டரு, ஏர், இதெல்லாம் நான் லிவிங் திங்ஸ். ஆனால் இது என்ன பண்ணுதுன்னா இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி ஒரு யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்டாக ஃபுட்டாக மாற்றுது. திஸ் இஸ் கால்ட் ecosystem. The interaction between the living and non-living world, that is called ecosystem. Ecosystem வேர்டை முதல்ல யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா in 1935 Tansley, the scientist A.G. Tansley only introduced the term ecosystem. Ecosystem, there is a integration of the all living and non-living factors of the environment அப்படின்னு ஒரு ecosystem ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு. The system resulting from the integration of all living things and non-living factors of the environment. இதான் இவரோட ecosystemன்ற வேர்டுக்கு இவர் கொடுத்த டெஃபினேஷன். The term ecosystem was first introduced by the scientist 1935 Tansley. மறந்துடாதீங்க, 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. தென் அதே மாதிரி இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காரு, ஓடம் ஆல்சோ define the term ecosystem as a structural and functional unit of ecology. ecologyயோட structural and functional unit தான் ecosystem அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு. நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஈகோசிஸ்டத்துக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் புக்கில் ஒரு ஹைலைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஈகோசிஸ்டத்தில் என்னென்ன இருக்குது, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, ஈகோசிஸ்டம் மெயின்லி ஈகோசிஸ்டம்னா என்னன்னு உனக்கு தெரியும். தட் இஸ் த இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஆல் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட் இஸ் கால்ட் ஈகோசிஸ்டம். ஈகோசிஸ்டத்தில் அதை இந்த சாப்டர்ல இன்னைக்கு நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம், இந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் படிக்க போறோம். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒவ்வொரு எந்த ஈகோசிஸ்டம், பாண்ட் ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, லேக் ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை டெசர்ட் ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, எல்லாத்துலேயும் தே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெயின்லி 2 மேஜர் காம்போனன்ட்ஸ். ஒன் இஸ் abiotic components, another one is a biotic components. Abiotic components, that means non-living things. எந்த ஒரு ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம வீட்டில் அக்வாரியம் வச்சுருப்போம், அதுவே ஒரு ஈகோசிஸ்டம் தான். ஒரு ஃபிஷ் டேங்க்கு, அதான் அக்வாரியம் சொல்லுவோம். அதுக்குள்ளேயும் ஒரு ஈகோசிஸ்டம் ரன் ஆகுது, ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுது. அதுலேயும் என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு திங்ஸ் தான், பயோட்டிக் திங்ஸ், ஏபயோட்டிக் திங்ஸ். பயோட்டிக் திங்ஸ்னா என்ன,
living things. Abiotic things are non-living things. Non-living components which includes air, water, sunlight, rainfall, temperature, humidity, edaphic factors. Edaphic factors are soil factor. Soil factor la soil air, soil water, soil pH இதெல்லாம் edaphic factor. அதே மாதிரி topographic factor. எந்த ஏரியால latitude, attitude இந்த எர்த்தோட குளோப்ல latitudeல இருக்குதா, attitudeல இருக்குதா அது. தென் அதே மாதிரி ஆர்கானிக் காம்போனன்ட்ஸ் லைக் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், புரோட்டீன்ஸ், ஃபேட்ஸ், லிப்பிட்ஸ். ஒரு பாண்ட் இருக்குதுன்னா அதில் ஃபிஷ் இருக்குதா, அது ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுதா அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் லெவலு, அதில் கூடிய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் இதெல்லாமே they are called abiotic components. These abiotic components like climatic factors, soil factors, organic factors, inorganic substance இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஈகோசிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ ஒரு பாண்டுன்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு அடியில் போனால் மண், சேறு எல்லாம் இருக்கும். அதுக்குள்ளே ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும், இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும், அதில் பிஹெச் லெவல் இருக்கும். இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது என்னென்னா தட் இஸ் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ். ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் விச் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் maintain any ecosystem because the total inorganic substance present in any ecosystem ஒரு ecosystemல கூடிய total inorganic substance தான் என்ன சொல்றோம்னா we are called standing quality. அந்த பாண்டோ அந்த லேக்கோ அது குவாலிட்டி அது லிவிங் திங்ஸ் இருக்கக்கூடியதுக்கு சூட்டபிளா என்னன்றதை இதுதான் டிசைட் பண்ணுது. That's why they are called standing quality or standing state. All these are the abiotic factors. Next discuss about the biotic factors. Biotic factors which includes living things. நம்ம எர்த்லயே லிவிங் திங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சில மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது, ஃபங்கை அண்ட் பாக்டீரியா. தே ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ecosystem. So plants, animals, fungi and bacteria, all these are the biotic factors. These biotic factors on the basis of nutritional relationship, they may be two components. Nutritional relationship base பண்ணி in the biotic factors are two components of பிரிக்கலாம். One is the autotrophic components, another one is the heterotrophic components. Autotrophs are தெரியும், plants they can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap the sunlight energy which is converted into chemical energy, food energy. So this is called photosynthesis. All the green plants are called autotrophs. எல்லா பூமியில கூடிய எல்லா ஆல்கேல இருந்து பெரிய ட்ரீஸ் வரைக்கும் they are involved in preparation of food. That's why all the green plants are called producers. They prepare their own food and provide to the others. That's why they are called green plants are called producers. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா heterotrophic components they cannot prepare their own food, they consumers. Producersனா என்ன, அந்த autotrophs கன்சியூம் பண்றது தான் பேர் என்ன, heterotrophs. Heterotrophic components பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது, மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ், மைக்ரோ கன்சியூமர்ஸ். மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ்ன்றது டைரக்டா பிளான்ட்ஸ் அதிகமாக ஈட் பண்ணக்கூடிய இதான் ஹெர்பிவோர்ஸ், கார்னிவோர்ஸ், ஆம்னிவோர்ஸ். இதெல்லாம் என்னன்னா மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ். மேக்ரோனா லார்ஜ் சைஸ் அனிமல்ஸ், மானு, எலிஃபண்ட்டு, ஹியூமன் பீயிங்கு. இதெல்லாம் என்னன்னா ஹெர்பிவோர்ஸ், கார்னிவோர்ஸ், ஆம்னிவோர்ஸ். There may be three types macro consumers. Micro consumers ன்றது என்னன்னா they may be a small like bacteria, fungi, அதே மாதிரி actinomycetes. All these are dead and decaying plants can be cleaned by these microbes. That's why they are called micro consumers. ஒரு அனிமலோ ஒரு பிளான்ட்டோ இறந்து போனதுக்கப்புறம் அதை மறுபடி டீகம்போஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி அதை ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸாக நியூட்ரிஷனை மாற்றி என்விரான்மெண்ட்டுக்கு மறுபடியும் ஃபர்டிலைசர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு தான் பேருன்னா தட் இஸ் கால்ட் மைக்ரோ கன்சியூமர்ஸ். தே ஆல்சோ ஈட் த டெட் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல் பாடிஸ். டைரக்டாக ஒரு பிளான்ட்டை ஈட் பண்ணுதுன்னா தே ஆர் கால்டு ஹெர்பிவோர்ஸ். They plant eating animals. Carnivores, animal eating animals, flesh eating animals. Omnivores, they eat both plants and animals. They are called macro consumers. Macro consumers are large size animals. Micro consumers are small size microorganisms, like especially bacteria, fungi and actinomycetes. Next, standing crop ன்னு பார்ப்போம். Standing crop is nothing but the amount of living materials. ஒரு ஏரியால ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன் ஒரு பிளான்ட் வந்து எவ்வளோ க்ரோ ஆயிருக்குது இன் எ பர்டிகுலர் டைம், இன் எ கிவன் டைம், தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டாண்டிங் கிராப். அதுக்கு தான் பேர் என்ன, ஸ்டாண்டிங் கிராப். இதை என்ன சொல்றாங்கன்னா we are also called biomass. சொல்லலாம், ஏன்னா அதில் எனர்ஜி இருக்குது. they gives the produce energy. The amount of living material present in a population at a given time is known as standing crop. Biomass அப்படின்றது என்னன்னா it is a can be measured by fresh weight. அந்த ஒரு நெல்லோ இல்லை ஒரு கரும்போ ஏதோ பயிர் வச்சுருக்காங்க, அந்த பயிரில் எவ்வளோ அதோட கிராஸ் வெயிட் என்ன,
அதோட ஃப்ரெஷ் வெயிட், ட்ரை வெயிட்டோ, ஃப்ரெஷ் வெயிட்டோ இல்லை கார்பன் வெயிட்டோ, ஒரு ஆர்கனிசத்தோட அந்த வெயிட்டை தான் என்ன சொன்னால் we are called biomass. பயோனா லிவிங் திங்ஸ், மாஸ்னா எனர்ஜி, தட் இஸ் அ வெயிட். வெயிட். ஸோ வெயிட் ஆஃப் அன் ஆர்கனிசம், கார்பன் வெயிட் ஆஃப் ஒரு ஆர்கனிசத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பனோட அளவை தான் என்ன சொன்னால் பயோமாஸ். அப்படி இல்லைனா ஃப்ரெஷ் வெயிட் ஆஃப் பிளான்ட் ஆர் ட்ரை வெயிட் ஆஃப் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் பயோமாஸ். பயோட்டிக் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் எசென்சியல் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃபுட் செயின். இந்த பயோமாஸ் தான், இந்த பயோட்டிக் காம்பனண்ட் தான் ஒரு ஃபுட் செயின், ஃபுட் வெப், ஈக்காலஜிக்கல் பிரமிட், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பயோமாஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஈகோசிஸ்டத்தில் கூடிய லிவிங் திங்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் because the energy is transferred from one level to another level to make the food chain. Many food chain interlinked to form a food web. The diagrammatic representation of ecological food chain is called ecological pyramid. So இதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் என்னன்னா பயோமாஸ். பயோமாஸ் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரை வெயிட் ஆர் ஃப்ரெஷ் வெயிட் ஆர் கார்பன் வெயிட் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம்ஸ். இப்போ நம்ம பாடி எடுத்து வெயிட் எடுத்து பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வெயிட் இருக்குமோ அதுதான் பயோமாஸ். ஓகே, next we learn about the functions of ecosystem. Functions of ecosystem nothing but which include the energy creation, sharing of energy and cycling of materials between the living and non-living world. This is called functions of ecosystem. Function ஒரு ecosystemல எப்படி எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது, அதே மாதிரி எனர்ஜி ஒரு லெவல்ல இருந்து இன்னொரு, இப்போ எனர்ஜி கிரியேஷன் we know that produces only green plants தான் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது by the photosynthesis. இப்போ இந்த எனர்ஜி ஒரு லெவல்ல இருந்து இன்னொரு லெவலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, ஷேரிங் ஆஃப் எனர்ஜி. அது அந்த கிரீன் லீஃப் வந்து ஒரு கோட் ஈட் பண்ணுதுன்னா அந்த கிரீன் லீஃப்ல கூடிய எனர்ஜி இப்போ எங்கே எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா கோட்டுக்கு எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஷேரிங் ஆஃப் எனர்ஜி. அது இது என்னது, சைக்கிளிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். அது உள்ள இருக்கக்கூடிய கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், பாஸ்பரஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா சைக்கிளிங், ரீசைக்கிளிங் ஆகுது. இந்த மாதிரி லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் வேர்ல்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம். ஓகே, இதை பற்றி நம்ம இந்த சாப்டர்ல பிரீஃபாக படிக்க போகிறோம். இதை மெயினாக படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சன்லைட் இஸ் த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. நம்ம வேர்ல்டுக்கு மெயினாக எதுனா சன்லைட் தான். சன்லைட் யூஸ்டு பை த ப்ரொடியூசர்ஸ். முதல்ல சன்லைட்டை லைட் எனர்ஜியை கெமிக்கல் எனர்ஜியாக ஃபுட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனா பிளான்ஸ் தான். க்ரீன் பிளான்ஸ் மட்டும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு எர்த்தில் எந்த ஒரு லிவிங் திங்ஸும் கிடையாது. ஸோ க்ரீன் பிளான்ஸ் ஆர் கால்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ known as ப்ரொடக்டிவிட்டி. பிளான்ஸ் ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாரு, க்ரீன் பிளான்ஸ்லாம் பார்த்து தே ஆர் கால்ட் ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி. ஏன்னா அதோட மெயின் ரோல் என்னன்னா தே இன்வால்வ் இன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் த ஃபுட் அண்ட் ப்ரொவைட் டு ஆல் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ அதுக்கு அது மெயினாக எதை யூஸ் பண்ணிக்குதுன்னா சன்லைட் எனர்ஜி தான் யூஸ் பண்ணிக்குது. சன்லைட் யூஸ்டு பை தி ப்ரொடியூசர்ஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ராபிக் லெவல். அதுதான் முதல்ல லைட் எனர்ஜியை ஃபுட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்குது. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அந்த ஃபுட் எனர்ஜி இப்போ லீஃபோ, ஃப்ரூட்ஸையோ, ஒரு அனிமல்ஸோ, ஒரு பேர்ட்ஸோ ஈட் பண்ணுதுன்னா தட் இஸ் அ செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல். So energy is transferred from one level to another level. So the quantity of sunlight is direct proportion to the production of energy in plants. எவ்வளோ சன்லைட் இருக்குதோ அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு எனர்ஜி பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. If the sunlight is increased, the energy production is also increased. If the sunlight is decreased, the energy production is also decreased. So green plants are involved in the production. So the quantity of sunlight is directly proportional to the production of energy by the plants. ஸோ அதில் பார்க்க போகிறது நம்ம என்னன்னா ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்லி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன், PAR அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்லி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன், தட் மீன்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் அவைலபிள் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். ஒரு பிளான்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு எந்த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட், எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் தேவைப்படுது, அதுதான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்லி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட்லி க்ரீன் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின். மேபி ஃபியூச்சரில் நீட் அந்த மாதிரி எக்ஸாமில் கூட கேட்கலாம். The range of light is necessary for photosynthesis 400 to 700 nanometer wavelength. சன்லைட்டில் 400 to 700 nanometer wavelength இருக்கும்போது மட்டும்தான் photosynthesis நல்ல ஹையாக நடக்கும் பிளான்ஸில். இட் இஸ் அ குட் சூட்டபிள் ஃபார் photosynthesis. That is called photosynthetically active radiation. இந்த PARன்றது எப்போதுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது. எல்லா டைமும் சன்லைட்டில் 400 to 700 nanometer wavelength வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா they may be differ. ஏன் அதை எப்போதுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காதுன்னா சம்டைம்ஸ் கிளவுட்ஸ் வரலாம், சம்டைம்ஸ் ஷேடு, ட்ரீயோட ஷேடுனால அந்த லீஃபுக்கு அந்த 400 to 700 வேவ்லேருந்து லைட் கிடைக்காது. சம்டைம்ஸ் ஏர் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதனால லைட் வேவ்லேருந்து டிக்ரீஸ் ஆகலாம். டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ், சீசனு, லேட்டிடியூட்ஸ், லென்த் ஆஃப் த டே லைட்டு, இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் மே பி சேஞ்ச் த வேவ் லென்த் ஆஃப் 400 to 700 nanometer. ஆனால் பிளான்ஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு சூட்டபிளான வேவ் லென்த் எதுனா, லைட் இன்டென்சிட்டி எதுனா 400 to 700 nanometer. Plants mostly
ஒயிட் லைட் நம்ம பார்க்குறோம், சன்லைட்லேருந்து விப்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா லைட்டும் எல்லா கலர் லைட்டும் வருது. ஆனால் அதில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு ரொம்ப சூட்டபுளான லைட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளூ லைட் அண்ட் ரெட் லைட் இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு முக்கியமான லைட், இதுவும் 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ப்ளூ லைட் அண்ட் ரெட் லைட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஃபிஷியன்ட் ரோல் இன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அப்போது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான லைட் வேவ்லேருந்து 400 to 700 நானோமீட்டர். அந்த நேரத்தில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ரேட்டு ஹையாக இருக்கும். பட் இட் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட், இட் மே பி சேஞ்சஸ் according to the environment. அதே மாதிரி green light, blue light and red light, blue light and red light which influence the photosynthesis, green light which suppress the photosynthesis, rate of photosynthesis. இதெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பிரீஃபா பார்த்துருக்கோம். தென் அதே மாதிரி சன்லைட்ல இருந்து டோட்டல் சன்லைட்ல இருந்து 34% ஆஃப் சன்லைட் எர்த்துக்குள்ள வந்து பூமியில வந்து அட்மாஸ்பியர்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேக் டு த அட்மாஸ்பியர், மறுபடியும் அட்மாஸ்பியருக்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போயிடுது. 34% ஆஃப் சன்லைட் வந்து ஒன்ஸ் அகேன் ரிட்டர்ன் பேக் டு த அட்மாஸ்பியர். எங்கள் பூமியோட எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கே வரல, அட்மாஸ்பியர்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போயிடுது. தென் அதே மாதிரி 10% சன்லைட் வந்து ஹெல்டு பை ஓசோன். ஓசோன்லேயே 10% ஆஃப் சன்லைட் வந்து ஃபில்டர் ஆயிடுது. ஓசோன், வாட்டர் வேப்பர், அட்மாஸ்பியர் கேஸஸ் அதெல்லாம் அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணிடுது. Remaining 56% reaches the earth surface. 56% of sunlight only reaches the earth surface. 34% reflect ஆயிருது, 10% gas, ozone layer அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிடுது. 56% எர்த்தில் ரீச் ஆகுது. அந்த 56%ல only 2 to 10% of solar energy is used for green plants for photosynthesis. Only 2 to 10% sunlight தான் plants வந்து photosynthesisக்கு யூஸ் பண்ணிடுது. The remaining portion it may be dispatched as a heat in the earth. மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த 56%ல 46% சன்லைட் வந்து ஹீட்டாக டிஸ்பேச் ஆகுது சாயில் சர்ஃபேஸில், எர்த் சர்ஃபேஸில் ஃபுல்லாக. ஸோ திஸ் இஸ் த சன்லைட்டோட லிமிட்டேஷன் வி யூஸ் பை த பிளான்ட்ஸ். த ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷனில் இதை எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா millimeters per square meter per second. ஒரு photosynthetically active radiation எப்படி மெஷர் பண்றாங்கன்னா they are reported as millimoles per square meter per second. ஜென்ரலாக கிரீன் பிளான்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 0 to 3000 millimoles per square meter per second அவ்வளோ லைட் இன்டென்சிட்டி தான் பிளான்ட்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணும். அதே நைட் டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் வந்து 0. அதில் லைட்டே இல்லாதனால ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது. லைட்டோட இன்டென்சிட்டி 0, PAR இஸ் 0 அட் நைட். அதேமாதிரி டியூரிங் மிட் டே, நல்ல மதிய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசனில் 2000 to 3000 millimoles per square meter per second. இதுதான் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷனோட மெஷர்மெண்ட். நைட்டு PAR 0, ஜென்ரலாக 0 to 3000 millimoles per square meter per second பிளான்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுது. அதில் மிட் டே நல்ல பகல் நேரத்தில், மதிய நேரத்தில் 2000 to 3000 millimoles per square meter per second the plants utilize for photosynthesis. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் கார்பன். கார்பனில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் இருக்குது. கிரீன் கார்பன் என்னன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை பிளான்ஸ் வந்து ஃபுட்டாக மாற்றி லீஃபில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குது. அந்த ஃபுட்டுக்கு தான் பேர் என்ன, கிரீன் கார்பன். C6H12O6 சொல்லுவோம், குளுக்கோஸ். தட்ஸ் அ கிரீன் கார்பன். அதே மாதிரி கிரே கார்பன் என்னன்னா பிளான்ஸ் சாயிலுக்கு மக்கி ஃபாசல்ஸாக மாறினதுக்கப்புறம் ஃபாசல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பனுக்கு பேர் கிரே கார்பன். அதே மாதிரி ப்ளூ கார்பன்றது என்னன்னா அட்மாஸ்பியர் இல்லை ஓஷன், கடலில் இருக்கக்கூடியதோ இல்லை அட்மாஸ்பியரிக் கேஸஸில் இருக்கக்கூடிய கார்பனுக்கு பேர் ப்ளூ கார்பன். ப்ரௌன் கார்பன்றது நம்ம வுட்டு ஃபர்னிச்சர்லாம் பண்ணுறோம், அதெல்லாம் பிளான்ட்ஸ்லேருந்து தான் பண்ணுறோம். அந்த பிளான்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெட் பிளான்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வுட்டில் இருக்கக்கூடிய கார்பனுக்கு பேர் ப்ரௌன் கார்பன். தென் அதே மாதிரி பிளாக் கார்பன்றது என்னன்னா ஆஃப்டர் யூஸிங் திஸ் ஃபியூயல், டீசலு, கேஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வெளியில் வரக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வி ஆர் கால்டு பிளாக் கார்பன். இதெல்லாம் 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் வி லேர்ன் அபவுட் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் அன் ஈகோசிஸ்டம். ப்ரொடக்டிவிட்டினாலே தெரியும், green plants involved in production. So the rate of biomass production per unit area in a unit time is called productivity. ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் எவ்வளோ பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன் நடக்குதோ அதுக்கு தான் பேர் என்ன, தட் இஸ் கால்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. They can be expressed in the terms of gram per square meter per year அப்படின்னு மெஷர் பண்ணலாம். ஸ்மால் ஏரியாவாக இருந்தால். லார்ஜ் ஏரியாவாக இருந்தால் கிலோ கலோரிஸ் பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் பெர் இயர்
இதுதான் there is a formula for measurement of biomass productivity. இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் இருக்குது. பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி, செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி, கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி. Primary productivity is nothing but the plants prepare their own food by the process of photosynthesis. Some microorganisms like bacteria also involved in prepare their own food by the chemosynthesis. Chemical substance oxidize பண்ணியும் food prepare பண்ணும். They are called primary productivity. So plants are the primary productivity. Some bacteria also called primary productivity. They gives energy to all living organisms. From bacteria to all human. சின்ன பாக்டீரியால இருந்து பெரிய எலிஃபண்ட் ஹியூமன் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் எனர்ஜி எங்கேருந்து தான் கிடைக்குதுன்னா பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஸோ த பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியில் கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜிபிபி அப்படின்னு என்னன்னா த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் எனர்ஜி, எவ்வளோ ஃபுட் எனர்ஜி ஒரு பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ, இல்லை ஆர்கானிக் மேட்டர் இல்லை பயோமாஸ் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அந்த ஈகோசிஸ்டத்தில் அதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம், தே கால்டு கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜிபிபி. ஜிபிபி இஸ் நத்திங் பட் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் எனர்ஜி. ஒரு ஏக்கரில் எவ்வளோ ஃபுட் எனர்ஜி இருக்குது, தட் இஸ் கால்ட் கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. அதே மாதிரி என்பிபி நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. அது ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி விச் ரிமைன்ஸ் ஆஃப்டர் ரெஸ்பிரேஷன். ஒரு பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த ப்ரொடக்ஷனை அனிமல்ஸ் ஈட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பிளான்ட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குதோ தட் இஸ் கால்ட். இப்போ பிளான்ட் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மெத்தடில் ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஃபுட்டை அதோட எனர்ஜிக்கு அது யூட்டிலைஸ் பண்ணும் ஃபார் ப்ரீத்திங்க்கு. அது யூட்டிலைஸ் பண்ணது போக எவ்வளோ பிளான்ட்ல ஸ்டோர் ஆகிருக்குதோ தட் இஸ் கால்ட் நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆல்சோ நோன் அஸ் அப்பேரண்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம். நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அப்பேரண்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அது என்பிபி ஈக்குவல் டு ஜிபிபி பை மைனஸ் ரெஸ்பிரேஷன். ஒரு பிளான்ட்டு ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் எவ்வளோ ஃபுட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சோ அதிலிருந்து அந்த பிளான்ஸ் எவ்வளோ எனர்ஜியை யூட்டிலைஸ் பண்ணிச்சோ அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் என்பிபி நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. பிளான்ஸ் மெயினில் எனர்ஜி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுது, ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, என்பிபியை வந்து ஓவரால் நம்ம பயோஸ்பியரில் எவ்வளோன்றது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. நியர்லி 170 பில்லியன் டன் பெர் இயர். ஒரு வருஷத்துக்கு நம்மளோட குளோப்லேயே பயோஸ்பியர்லேயே என்பிபி வந்து 170 பில்லியன் டன் ட்ரை வெயிட்டில் ஒரு இயருக்கு ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. இதில் அதிகமாக எங்கே ப்ரொடக்ஷன் ஆகுதுன்னா 55 பில்லியன் டன். 170 பில்லியன் டன்ஸில் 55 பில்லியன் டன்ஸ் பெர் இயர் அண்டர் த ஓஷனில் தான் நடக்குது. ஓசியானிக் ப்ரொடியூசர்ஸ், அதாவது ஆல்கே, கிரீன் பிளான்ஸு, கடலில் இருக்கக்கூடியதான் ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் அதிகமான என்பிபி கிடைக்குது. 55 பில்லியன் டன்ஸ் பெர் இயர் என்பிபி ஃப்ரம் ஓசியானிக் ப்ரொடியூசர்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டின்றது என்னன்னா, இப்போ அந்த கிரீன் பிளான்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆன ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு பேர் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. அதுலேருந்து எனர்ஜி ஒரு கோட்டுக்கோ இப்போ இல்லை ஒரு ஹியூமனோ அனிமலை ஃப்ரூட்ஸை ஈட் பண்ணிச்சு இல்லை இலையை ஈட் பண்ணிச்சுன்னா இப்போ எனர்ஜி எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு, செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. தட் இஸ் கால்ட் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் தேர் டிஷ்யூஸ் in heterotropism, that is called secondary productivity. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற பிளான்ட் வந்து கேரட்டோ பீட்ரூட்டோ ஏதோ சாப்பிட்டோம். இந்த சாப்பிட்ட ஃபுட்டு நம்ம உடம்புல போய் ஸ்டோர் ஆகுதுல, திஸ் இஸ் கால்ட் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய இந்த எனர்ஜிக்கு தான் பேர் என்ன, செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. இந்த செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டியும் ரெண்டு இருக்குது, கிராஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி, நெட் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. கிராஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி என்னன்னா, பிளான்ட் மெட்டீரியல் எவ்வளோ நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணணும், நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்டோமோ அதை அதோட வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபேஸஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோன்னா அதுதான் கிராஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. இப்போ நம்ம சாப்பிட்டதுல டைஜஷன் ஆகி வேஸ்ட் எவ்வளோ வெளியில் போயிடுதோ அதை லெஸ் பண்ணோன்னா நம்ம பாடியில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியலை தான் we are called gross secondary productivity. The total amount of plant material is ingested by the herbivores minus the materials lost as phases. அதே மாதிரி நெட் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ன, the storage of energy as a biomass. அதை நம்ம உடம்புல அப்படியே டிஷ்யூஸில் எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்குதோ, எவ்வளோ நம்ம கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோமோ, ஆஃப்டர் ரெஸ்பிரேட்டரி நம்ம மூச்சு விடும்போது எனர்ஜி லாஸ் ஆகும். நம்ம ரன்னிங்கோ வாக்கிங்கோ போகும்போது எனர்ஜி லாஸ் ஆயிரும். அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி லாஸை மைனஸ் பண்ணிட்டு கிடைக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் என்னன்னா நெட் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. அதாவது செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டியில் ரெண்டு இருக்குது, கிராஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி, நெட் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. கிராஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டினா ஃபேஸஸை மைனஸ் பண்ணிட்டு இன்ஜெக்ஷன் எவ்வளவோ அதை கால்குலேட் பண்ணால் தட் இஸ் கால்ட் கிராஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. நெட் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி என்னன்னா,
பாடி மாஸ் வந்து நம்ம பாடியில் எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகுது, டிஷ்யூஸில் எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகுதோ அதை ரெஸ்பிரேஷனில் எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணோமோ அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா தட் இஸ் கால்ட் நெட் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் we learn about the community productivity. The net synthesis of organic matter in a group of plants or a population of plants in a particular unit or per unit or per area, unit per area or unit per time, இதைத்தான் என்ன சொல்கிறேன்னா தட் இஸ் கால்டு கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஒரு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒரு மரத்தில் எவ்வளோ பிளான்ட் எவ்வளோ எனர்ஜி மாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா தட் இஸ் கால்ட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம் அதில் கால்குலேட் பண்ணால் இப்போ ஒரு 10 ஏக்கரில் எவ்வளோ பிளான்ஸ் இருக்குது, அதில் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்குது, தட் இஸ் கால்ட் கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி. தட் இஸ் அ டோட்டல் ஆர்கானிக் மேட்டர் இன் எ லார்ஜ் ஏரியா பெர் யூனிட் பெர் டைம், தட் இஸ் கால்ட் கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி. இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாமே they may be primary productivity may be affected some factors. They depending on the plant species. அது எல்லா பிளான்ட்லையும் ஒரே மாதிரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை. இப்போ கிராஸில் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும், ஒரு பெரிய லார்ஜ் ட்ரீஸில் நிறைய லீவ்ஸ் இருக்குன்னா அதில் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ த ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் அண்ட் ஆல்சோ த ரேட் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் கெப்பாசிட்டி. சில பிளான்ட்டில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ரேட் ஹையாக இருக்கும், சில பிளான்ட்ஸில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நியூட்ரிஷன், சோலார் ரேடியேஷன், precipitation, soil type, topographic factors, இது எல்லாமே it's affecting the primary productivity. Some other environmental factors also affect the primary productivity. Okay, so up to this we learn productivity, primary productivity and secondary productivity. Next class we will learn about the ecosystem, types of ecosystem, concept of ecosystem. You may learn in next class. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கால் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.